ابھی اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں. جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن اللہ کی طرف سے الہام آیا. الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کرتے. جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن اللہ کی طرف سے الہام آیا. الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کرتے. وہ بیسیکلی یہی لفظ بولنا چاہ رہے تھے شرح صدر, ان کے منہ سے الہام نکل گیا. اس کے سارے بریلوی میرے پیچھے پڑ گئے کہ انجینئر صاحب جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں. اور بھائی اس بیچارے کو اردو آتی نہیں ہے, اس کو عربی نہیں آتی, اسے مسلمانوں کے اختلافات کا نہیں پتا, وہ تقابل ادیان کا اسٹوڈنٹ ہے. اس بیچارے کو ان گمبھیر مسائل کا, منطق کا, صوفیاء کے ایشوز کا, اختلافی موضوعات کے علی بے نہیں آتی. اس کے استاد کو بھی نہیں آتی تھی, ڈاکٹر اسرار صاحب کو یا احمد دیدار صاحب کو, یہ ان لوگوں کی فیلڈ ہی نہیں تھی. ایون ان کے جو استاد تھے مودودی صاحب, وہ بھی ایک جزوی طور پہ اختلافی موضوعات سے واقفیت رکھتے تھے. اب اس آیت کو ذرا پڑھیے. قُلْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ. کہہ دو اے محمد کہ اے قرآن والو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں پڑھ لو اور اس کے قرات کے مقابلے منعقد کرا لو اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو اور اس کو جو چاہو کر لو, کوئی حیثیت نہیں. تو اس بیچارے سے الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا. وہ بیسیکلی شرح صدر کہنا چاہ رہا تھا, جو اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام کر دیا اس وقت جواب. اس طرح نہیں ہوتا بھائی, نہ اس طرح دین کے معاملات چلتے ہیں. آپ نے سنی میرا لیکچر؟ بس ابھی ذہن میں آئے. ماشاءاللہ, جیسے کہ آپ کو الہام ہوتا ہے ہمیں بھی ہوتا ہے. ماشاءاللہ. الہام کی بات آ گئی. میں نے تقریر کیا تھا, ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا, تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کیا, کیا کہا میں نے؟ تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی, میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی, اور میں ہوتا ہے نا سلپ آف دا ٹنگ. جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن اللہ کی طرف سے الہام آیا. الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل. کیا کہتے ہیں, سلپ آف دا لسان, کریکٹ, سلپ آف دا ٹنگ. تو میرے بیٹے بولا ماشاءاللہ ابا کس نے پکڑا نہیں ابھی تک کے, 5 ملین لوگ نے دیکھ لیا, کس نے پکڑا نہیں. کوئی بھی بولے گا سلپ آف دا ٹنگ ہے. الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا, تو ابھی اردو میں, اور اردو میں زیادہ سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے جواب پتا نہیں, اللہ کی مدد آتی, اللہ کے رسول کی مدد ہے. میں نے اللہ کے بدلے اللہ کے رسول کہہ دیا. تو اس کے اوپر سوشل میڈیا میں کل سے جنگ چڑھ گئی. پاکستان میں تو عام ہے نا پکڑنا, تو اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع. ابھی میں اتنے بار تقریر کرتا ہوں, اگر ایسی کوئی مسٹیک نکالتا ہے جان بوجھ کے, بالکل غلط ہے. کیوں؟ وہ باقی لیکچر دیکھ چکا ہے میرے. ایک ابھی میں نے کہا, اگر 10 بار میں نے کہا کہ اللہ کی مدد, تو ایک بار اللہ کے رسول بول دیا میں نے, تو قیامت آ گئی. اس کو پکڑ کے کوئی بھی بڑا عالم کبھی بھی ایسا نہیں کہے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ چھوٹے لوگ ہیں جو فیم چاہتے کہ میں ذاکر نائک کی غلطی نہیں کرا. میں کہاں کہتا ہوں کہ میں 100% صحیح ہوں, غلطی کو نکالے. اور ایسا کہا. تو پہلی بار جب میں تقریر کی ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت, فتوے لگ گئے. میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا, تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کا. میں کیا ہو گیا بھائی, لیکچر تو سنے نہیں, ہو ہی نہیں سکتا ہے. ارے بھائی لیکچر کو سنو, اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا, میں نے گھربان پکڑو. اور لیکچر ختم ہو, ماشاءاللہ کیا تقریر ہے, ماشاءاللہ. تو موضوع دیکھ کے آپ فتوے. تو یہ ایکسٹینشن وائز آپ کوئی بھی غیر مسلم کے سے اس طرح. میں اور ایک درجہ آگے جاتا ہوں. یہ آیت اب مسلمان جو غیر فرقے اس پہ بھی استعمال ہو سکتی. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرح جو آپ اور ہم یکساں ہے. تو جو بھی اچھے عالم ہیں, اور ماشاءاللہ میں جیسا میں نے کہا 2 دن پہلے, میں کئی علماء سے میں سیکھا ہوں.
हनफी उलमा से, शाफी उलमा से, हम्बली, मालकी से भी, मालकी तो बहुत कम होते हैं, मालकी उलमा से भी सीखा हूं मैं आलिम ने उनकी सीखा हूं, घंटों घंटे दिन महीनों माशाअल्लाह। तो बोलते ना मैं यूनिवर्सिटी से फारिग नहीं हूं लेकिन आलिम के छत्र छाया में माशाअल्लाह, तो इसीलिए माशाअल्लाह की मदद है, उनकी दुआ है। मेरा उसूल क्या है, जब इख्तिलाफ होता है, और मैं जब अंग्रेजी में तकरीर करता था ना, अल्हम्दुलिल्लाह 100% सब फिरके के मेरे साथ थे, सब शिया हो बरेलवी हो सब फिरके साथ थे। बाद में बम्बई के पुलिस कमिश्नर ने कहा मैं तुमसे नाराज हूं। क्यों नाराज है? आपको उर्दू में तकरीर करना। क्यों? आम मुसलमान, सब मुसलमान अंग्रेजी नहीं जानते, तो नहीं मैं तुमसे नाराज हूं। तो उसको खुश करने के लिए उर्दू में तकरीर करना शुरू किया गलतियों के साथ। बाद में पीछती हुआ तो और शुरू किया। उसके बाद फतवे आने लगे, जाकिर काफिर है, क्या उर्दू में बात करना काफिर है? अंग्रेजी में वही चीज अंग्रेजी में बोला तो बोलते सुनने का तो डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनो, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, समझ रहे आप ना? मैं तो इंग्लिश में बात नहीं करता हूं, डॉक्टर नाइक को सुनो। जहां उर्दू में बात करने लगा, अरे उर्दू तकरीर में ज्यादा पब्लिक आ रहे, अंग्रेजी तकरीर में 5 लाख, उर्दू तकरीर में 10 लाख। जाकिर काफिर उठाए पहनता है कॉमन ने। मैंने कभी भी किसका जवाब नहीं दिया। मेरा क्या उसूल है, When people throw stones at you, अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को उतना ऊंचा करो पत्थर आप तक पहुंचे नहीं। दूसरा, अगर कोई आप पे ईंट फेंकता है, ईंट को लो और अपना घर बनाओ, अपने आप को इतना ऊंचा बनाओ। आज की तारीख में सबसे मशहूर इंसान कौन है दुनिया में? कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की तारीख में सबसे मशहूर इंसान पूरे दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा दुश्मन किसके? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये सही बात है, कुरान की आयत है कि हम एक दुश्मन रखेंगे रसूल के लिए। कुरान की आयत है भाई। तो मैं कहता हूं अरुण शोरी, तू कुरान को सही साबित कर रहा है और भड़क जाता है। क्यों? कुरान पे लिखे तेरे बारे में। अगर सब दुश्मन बोलेंगे 1 साल के लिए कोई भी अल्लाह के रसूल का दुश्मन है, तो कुरान गलत। कुरान को गलत साबित करना बहुत आसान है। सब लोग दुश्मन मिलके बोले 1 साल तक हम कुरान को अटैक नहीं करेंगे, हम अल्लाह के रसूल को अटैक नहीं करेंगे, तो कुरान गलत साबित हो जाएगा। हाँ कि नहीं? ये ओपन चैलेंज है अल्लाह का। अल्लाह ने जब कहा अबू लहब वो जलेंगे आग में, वो अल्लाह के रसूल झूठ बोलते थे, अल्लाह के रसूल के खिलाफ झूठ बोलते थे। उसने क्या बोला? सफेद काला, काला सफेद, इतने झूठ बोलते थे। जब ये आयत नाजिल हुई, उनको सिर्फ ये कहना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूं, या झूठ मूठ बोलना चाहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कुरान गलत साबित हो जाता था। एकदम इजी, लाख झूठ बोले और एक झूठ बोलो, लेकिन नहीं बोले, क्योंकि अल्लाह जानते हैं। अगर कुरान में लिखा हुआ है कि यहूद कभी भी मौत की दावत नहीं देंगे अपने आप को, क्योंकि मौत से वो मोहब्बत नहीं करते। आज के यहूद सब एक आध की बात नहीं हो रही, एवरेज। मैं बोलता हूं सब यहूद एक साथ में हो जाओ और बोलो हम मौत के लिए तैयार है, मुमकिन ही नहीं है। तो कुरान में ऐसे फॉल्सिफिकेशन टेस्ट, में तकरीर दिया हूं क्या कुरान अल्लाह का कलाम में, उसमें कैटेगरी है फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। आपको कुरान को गलत साबित करना है, अल्लाह ने आपको चैलेंज दिया है। एक सूरा पेश करो मिसाल के तौर पे, मिसली सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24। तो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। तो इसी तरीके से हम क्या करना चाहिए, कोई अगर खिलाफ बात करता है, आपको जवाब देने का जवाब दो, लेकिन नाम मत लो, उसका नाम मत लो, नाम लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई आपको इल्जाम लगा, आपको क्लेरिफाई करने का, नाम मत लो। तो नाम लेंगे तो आप 2 बोलेंगे तो 4 गाली देंगे, और 5 गाली तो चलते रहेगा। अगर आपको मिसाल के तौर पे, मैं तो अभी मेरे बेटे ने मुझे वो इंटरव्यू के फौरन बोले 2 दिन बाद, अब्बा मिस्टेक हो गई। मैं तो देखा ही नहीं इंटरव्यू, सुना ही नहीं, दिया अब्बा अपनी गलती की, इधर मैंने गलती किया, अभी उसको थोड़ी बोलूंगा निकाल के सही कर। हम लोग के एडिटर्स चेक करते हैं, तो किसने पकड़ा नहीं, मेरे बेटे ने बोला अभी हो सकता है 2 हफ्ते बाद किसने पकड़ा, पकड़ के उसको खींचतान कर रहा है। तो कोई भी इंसान जिसके पास इल्म है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक की कैसेट सुना है, वो जानता है